can say I dedicate this award to my family and to the fans all over the world. पृथ्वी में जहाँ भी जो भी हैं उनके लिए। বাঙালি হিসেবে আমরা গর্বিত আপনি 50 বছর তোমার ফিল্মে প্রায় 48 বছরের ক্যারিয়ার হ্যাঁ প্রায় 48 বছর আর 50 বছর হতে চলেছে 76 এর মৃগয়া থেকে শুরু সবকটা জাতীয় পুরস্কার পদ্মভূষণ সব রয়েছে আজকে কালকে এটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়া almost you can say that 76 Valley Film National Award, then second, then third, and you know my life has never been very smooth. मुझे कुछ भी platter में नहीं मिला. I had to fight for everything. But when the result come like this, then you forget all those pain. Well, God has been kind. दादा अभी जिस तरह से आपने कास्ट है दादा अभी भी हम देख रहे हैं आपकी तबीयत बहुत बार खराब होती है लेकिन फिर भी आप काम पर लौटते हैं हाथ में भी आप जो है कास्ट लेकर अभी भी शूट कर रहे हैं ये पैशन जो है आपको इस तरह से ड्राइव कर रहा है कि आप अभी भी शूट पर आ रहे हैं अभी भी काम आपका जो है जारी है। देखिए ये कोई दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये फिल्म के अंदर है फिल्म में इसका हाथ टूट जाता है तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करके हमने फिल्म कंप्लीट कर दी नहीं तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी क्योंकि अभी भी मैं पेन किलर खा के शूटिंग करता हूँ कभी कभी मतलब जब बहुत ज़्यादा दर्द उठता है तभी आई टेक द पेन किलर बट आई थैंक माई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर डॉक्टर सोमनाथ दे एंड माई न्यूरोलॉजिस्ट संजय भौमिक उन्होंने बहुत केयर के साथ मुझे अभी तक 15 तारीख को होपफुली कट जाएगा एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट देन थैंक यू। 8 তারিখে তোমার হাতে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে মানে কাকতালীয়ভাবে হলেও কিন্তু মিলে গেছে। হ্যাঁ 8 তারিখে অ্যাওয়ার্ড 8 তারিখে শাস্ত্রী রিলিজ ওই তো বলেছিলাম ভাই শাস্ত্রী ইজ এ ডিফারেন্ট ফিল্ম আমি সবসময় ডিফারেন্ট ফিল্ম করছি এখন and it's a challenge also how people will like it will take it क्योंकि रिस्क लेने में पंगा भी तो है हाँ बोलो ये अवार्ड आपको देरी से मिला या देर आए दुरुस्त आए मतलब आपको पहले क्योंकि बाबा साहब देखिए अभी मैं बोलने जाऊं तो वो सब कंट्रोवर्सी हो जाएगी मैं ये समझता हूँ यही टाइम था इसी टाइम में मुझे मिला है यही वक्त था यही टाइम मिलना था मिल गया। एक समय भूखे पेट आप आए थे दिल्ली तो मुंबई में भूखे पेट एक समय रहते थे जो आपके मुंह से पहले सुना है कई किस्से भी सुने हैं कि गया था जब अवार्ड देने की बात आई तब भी आप मतलब भूखे थे तो वो जर्नी और आज की जर्नी को किस तरह से आज की जर्नी में खाना 4 टाइम मिलता है उस समय आपने पढ़ा होगा कि एक जर्नलिस्ट आए थे ढूंढते मुझे कि अरे आप नेशनल अवार्ड मिला मुझे आपका इंटरव्यू लेना है सामने का मैं दूंगा अगर आप मुझे खाना खिलाओगे तो मैं खाना नहीं खाया अभी तक। আমি আপনার যে কমলা কিলা আপনার যে বাড়ি আমি তার থেকে এটা হেঁটে আসলাম আসার সময় এই প্রশ্নটা করবো বলি একটু 7 মিনিটস 450 মিটার্স আপনার ওই বাড়ি থেকে এখান থেকে আপনি শুরু করেছিলেন এখানে দাদা সাহেব ফালকে পাওয়ার পর রিয়াকশন দিচ্ছেন আমার 7 মিনিট লাগবে 450 মিটার আপনার এইটুকুনের মধ্যে আপনার 48 বছরের জার্নি লিটল বিট ক্লিশে কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমি এটা মাপলাম 7 মিনিট আপনি একটা আউটস্ট্যান্ডিং মানে এটা একটু বলবেন যারা স্ট্রাগল করছে এই 7 মিনিটের জার্নিটা আপনি 48 বছরে কীভাবে করলেন আমার 7 মিনিট আপনার দেখুন আমি সবাইকে বলি আজকে সবাইকে বলছি অনেক ছেলে আছে মেয়ে আছে যাদের ফাইন্যান্সিয়ালি দে আর নট স্ট্রং তারা বলেন আমাদের কাছে পয়সা নেই আমাদের কাছে সুযোগ নেই আমরা কী করে লড়ব আপনি প্রশ্নটা ভালো করেছেন এই জন্য বলছি সবাইকে বলছি
let's not leave hope. আশা ছাড়বে না. If I can make it, you all can make it. এই যে 7 মিনিটের জার্নি 700 মিনিটের হতে পারে, বাট ডোন্ট লুজ হোপ. পয়সা নেই, কিছু নেই, তাতে কি আছে? আমার কি ছিল? কিচ্ছু না. ইউ ক্যান মেক ইট, দ্যাটস ইট. মিঠুন দা, আজকে সবাই তোমার প্রশংসা করছে, তোমার পিটারনিটির লোকজন, এবং তার সাথে সাথে আমরা দেখলাম কুণাল ঘোষ টুইট করে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে. কি বলবে এই যে সকলে তোমার প্রশংসা? But he has a party that you should remember that Mamata Banerjee has sent you in Rajya Sabha and Pranab Mukherjee has written letters for you couple of times. Cutting across party lines. Pranab Mukherjee, yes, they did. Thank you to both of them. But I myself voluntarily left Rajya Sabha. I do not blame anyone for that. But thank you for choosing me. Now also, I don't want to say all these things, not many of us, for my party, but I somehow still standing, not yet accepted anything. Yes. বাংলার এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, জুনিয়র চিকিৎসকরা একটা আন্দোলন করছেন জোর মুখে, কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়? কারণ আপনি একদিকে অভিনেতা, পরবর্তী সময় আপনাকে আপনার নেতা হিসাবে দেখেছি। আমি এটাকে দেখছি জাস্টিস মাস্ট বি ডান, দ্যাটস ইট. এটা যদি জাস্টিস থেকে বেরিয়ে যায়, দেন দিস উইল বিকাম এ হ্যাবিট. ইট উইল বিকাম এ ইজি প্রে. উইমেন উইল বি ইজি প্রে. দ্যাট শুড নট হ্যাপেন. You must, all of us must see to that justice must be done. যতক্ষণ না জাস্টিস হবে, এই জিনিসটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, ইট উইল বি ইজি প্রে. উইমেন উইল বি নট সেফ এনিমোর. ফিল্মে সবকিছু অ্যাচিভ করে ফেলেছেন, ফিল্মে মোটামুটি সবকিছু অ্যাচিভ করে ফেলেছেন. শো মাস্ট গো অন. এই 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 ন্যারেটিভটাকে এখনো থাকবে নাকি এবার ধীরে ধীরে কাজ থেকে নিজেকে উইথড্র করে? দেখুন, কাজের ব্যাপারে আমি অনেকবার বলেছি কি এখন আমি ভেরি চুজি. মানে আমাকে যতক্ষণ না কাতুকুতু দেয় কোনো সাবজেক্ট, দেন আই ডোন্ট ডু ইট. আগের মতো সেই স্ট্যামিনাও নেই, আর করতেও পারি না. তবুও আপনাদের আশীর্বাদে এখনও একটা তেলেগু ফিল্ম করছি উইথ প্রভাস, ফৌজি, 4টে বাংলা বই, 3টে হিন্দি বই এখনো অন ফ্লোর. কাকে উৎসর্গ করেছে? পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে, কাকে ডেডিকেট করলে এবং পরিবারের লোকের সঙ্গে? আমি পরিবারের লোককে আর আমার পুরো ফ্যান্স পৃথিবীতে তাদের ডেডিকেট করলাম. दादा, एक चर्चा अभी चल रही है कि जिस समय आपको पद्म भूषण मिला और फिर दादा साहब फाल्के, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और आप बीजेपी में हैं, ये भी चर्चा कई कुछ जगहों से चल रहा है कि क्या इसके लिए आपको कुछ सुविधा मिला है बीजेपी में रहने के कारण? क्या मिला है? सुविधा कुछ मिला है बीजेपी के रहने के कारण? क्योंकि सेंट्रल मैंने सुविधा की से लिया नहीं, मैं लेता भी नहीं हूँ. आई डू नॉट टेक ऑब्लिगेशंस, माई फाइट अलोन. हाँ, आप लोग बोलेंगे क्योंकि पार्टी में हूँ तो बोलना ही है ना, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है. প্রধানমন্ত্রী বলছেন আপনার সাফল্যে, বাংলার কৃতি সন্তানের সাফল্যে তিনিও গৌরবান্বিত. আজকে প্রধানমন্ত্রী কতটা বলছেন নরেন্দ্র মোদী আপনার সম্পর্কে? কি বলবো বলুন, I have great respect and love for Mr. Narendra Modi, our Prime Minister. I met him personally so many times. He's a fantastic man, fantastic human being. Till you know him, people talk, but personally I met so many times. He's a gem of a man. মমতা ব্যানার্জি ফোন পেলেন? না, উনি কেন করবেন? কেন করবেন? আমি তো অপোজিশন পার্টি. আপনি তো রাজ্যকে মাথা, না, আমার মনে হয় না উনি ওটা ফিল করেন. মানে উনি ফিল করবেন না এটা আমার মনে হয় না. যাই হোক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইনটু দ্যাট. এটা পার্সোনাল ব্যাপার, করলো না করলো. তুমি কিছু বলছো? আমি আরেকটা জিনিস, আপনি আগের ইন্টারভিউতেই বলেছেন, আপনার যখন সাইডে ইন্টারভিউ করলাম, যে এখনো আপনার কাজের খিদেটা আছে. অনেক চরিত্র আছে যেগুলোতে অভিনয় করা হয়নি. এই ফালকে পাওয়ার পর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান, তারপর কি খিদেটা আরো বেড়ে গেল? এরকম না, তবে পেলে করব, নইলে করবো না. বা পেলে করব, নইলে করবো না. যদি কোনো ভালো সামথিং ডিফারেন্ট দ্যান হোয়াট আই হ্যাভ বিন ডুইং, একটু হটকে হলে করবো.
আপনার হিরোইনরা যারা মমতা শঙ্করের রিয়াকশন আমরা নিয়েছি, ঋতুপর্ণা, দেবশ্রী রায় প্রত্যেকে বললেন যে মিঠুনদার সঙ্গে কাজ করা এবং বাকিদের সঙ্গে কাজ করা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, ইটস এ লার্নিং প্রসেস। এবং মমতা শঙ্কর বললেন যে এটা বড় প্রাপ্তি আমাদের নির্ভয়ায়, এটা নির্ভয়াকে ডেডিকেট করা। Momota herself is a fantastic actress. She's been very humble. They are learning process. আমার থেকেও কি শিখবে ও, she is herself is a great actress. আর দেবশ্রীর সাথে আমার ফ্যামিলি রিলেশন একটা আছে, ওকে রাগিয়ে দিলে গালাগাল খেতে হয় আমার, হেভি 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 গালাগাল। এই পাঁচ দশকে আপনার 5 দশকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় তিনিও আপনার প্রশংসা করেছেন। এই যে ফ্র্যাটার্নিটি সকলে আপনাকে এই যে পুরস্কার পেয়েছেন তাতে তারাও খুব গর্ববোধ করছে। I feel honored because আমার কলিগ, আমার সহকর্মীরা যদি ফিল করেন, এর থেকে বড় প্রাপ্য কী আছে বলুন? দিস সামথিং গ্রেট, দিস সামথিং। আমি বলছি না, আমি খুব ডাম্বফাউন্ডেড হয়ে গেছি, এখনও কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, দেখছেন তো, বলছি আপনাদের সাথে। এই 5 দশকে আপনার 5 দশকে ইন্ডিয়ান মুভি কতটা ম্যাচিওর হলো, কোয়ালিটি ওয়াইজ ইন্ডিয়ান মুভি কতটা প্রোগ্রেস করলো, নাকি 70s 80s 90s কিভাবে দেখেন, নাকি আগে বেটার মুভি হতো? দেখুন, টেকনিক্যালি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস যে চেঞ্জ হয়েছে, বাট পিকচারের ইমোশনটা একই থেকে যাবে, কেননা মহাভারত আর রামায়ণের আগে কোনো স্টোরি নেই। এখন মহাভারতের স্টোরিকে আপনি রোবট বানিয়ে করুন, বা রামায়ণের কোনো চরিত্রকে আপনি সাজিয়ে গুজিয়ে আর একজন হিরো করে দিন, এই দুটো আমাদের উপর না, আমাদের গড বুকের পাশে আর কোনো ইমোশন নেই। ওই জন্য ইমোশন চেঞ্জ হয়নি, টেকনিক্যালি ইট হ্যাজ চেঞ্জ। কোয়ালিটি দ্যাটস আই সে, টেকনিক্যালি ইট হ্যাজ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে চলে গেছে। দাদা, আপনার আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যা পরিস্থিতি, এখন কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে রাজনীতি সামনে বারে বারে আসছে, এখন ইন্ডাস্ট্রিরও খুব একটা ভালো অবস্থা নেই অর্থনৈতিকভাবে। কিভাবে দেখছেন, কি বলছেন? কারণ আপনার উপরে তো অনেক বড় দায়িত্ব এটা, যে এই লেগাসিটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। দেখুন, খুব দুঃখের ব্যাপার, পলিটিক্স ইনভলভ হয়ে গেছে। আমি 30 বছর বোম্বের মজদুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলাম, 30 বছর। আর সেই ইউনিয়নটা শুরু করেছিলাম 7,000 টাকা দিয়ে, আর যখন আমি ছাড়লাম তখন ব্যাংকে ছিল 30 কোটি টাকা। এখন সেই ইউনিয়নের কাউকে কোনো পয়সা দিতে হয় না, বিয়ের জন্য নয়, হেলথ, মেডিকেল তো আছেই, পড়াশোনা আছে। এমনকি আপনারা যদি দেখে থাকেন কোনো একটা শোতে, আই থিঙ্ক সারেগামাতে, ওইসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তার মধ্যে 3 জন, একটি মেয়ে 2 ছেলে, তাদের বাবা মা দুজনই মারা গেছিল। তাদের ইউনিয়ন বড় করে বিয়ে দিয়েছে, তারা এখন আইটি পড়াশোনা করে। তাদের কাছে দাদা মানে সামথিং গডলি ফিগার, কিন্তু যাকে ওসব বাজে কথা। কিন্তু কোনো পলিটিক্সকে আসতে দেয়নি, কেন? তখন একটা চিত্রপট শাখা ছিল, চিত্রপট শাখা মানে বালাসাহেব ঠাকরে, আর সবাই জানেন কি বালাসাহেব ঠাকরে আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। তো সেখানেও আমি দাঁড়িয়ে বুঝি, এগুলো বলুন ওদের যেন না ঢোকে, আমরা চাই না। উনি ইমিডিয়েটলি সেটাকে 2 ভাগ করে দাও, তোমরা তোমাদেরটা করো, মিঠুনকে করতে দাও। আর এখনো পর্যন্ত ওখানে রাজনীতি ঢোকে না। আমরা অ্যাক্টার্স হই কি নন অ্যাক্টার্স, মানে টেকনিশিয়ান হই, আমরা রাজনীতিকে ঢুকতে দিই। আর কলকাতা এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট, টলিউড এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট, এভরিথিং ইজ পলিটিক্স। কেন এটা হয়েছে? কেন এখানকার টেকনিশিয়ানরা জাগে না? কেন তারা জেগে বলে না যে পলিটিক্স কাকে বাদ দিন, বাকি সব কিছু করবে? আর পলিটিক্স যেখানে থাকবে সেখানে পলিটিক্স আগে আসবে, কারণ তাদের স্বার্থটা তো আগে আসবে, রাজনীতির স্বার্থ আগে আসবে, তারপর টেকনিশিয়ানদের স্বার্থ আসবে। এই যে এত সব ঘটনা হয়ে গেল, কেন হচ্ছে? ওয়াই? বিকজ অফ ফ্রাস্ট্রেশন। ফ্রাস্ট্রেশন ফর ওয়ার্ক, ফ্রাস্ট্রেশন ফর ওয়ার্ক। তাহলে সেইখানে আপনি যখন বাধা দিচ্ছেন, কেন আমাদের ওখানে তো হয় না এগুলো? আমাদের এত মেম্বার্স, কিন্তু কেউ তো বলেন আমি চাকরি পাচ্ছি না। ওখানে একটা রেগুলেশন করা আছে, 1 থেকে 30,
এই সিরিয়ালে সবাই কাজ পাবে। সিরিজ শেষ হলে পরে 31, সেই জন্য যেখানে দেয়ার ইজ নাথিং কখনো। আর আমি বলতাম কি, যদি তোমরা বন্ধ করো সেদিন আমি ছেড়ে দেবো, যেদিন তোমরা স্ট্রাইক করবে সেদিন ছেড়ে দেবো। দেয়ার উইল বি নো স্ট্রাইক। কাজ বন্ধ করবে না। এক কাজ যেমন বন্ধ হলে তাহলে এক শিফটের কাজ করবে, এক শিফটের করবে না। আর যখন হয়ে যাবে শেষ, ওই এক শিফটের কাজ করে এটা পূরণ করে দেবে। দিস ওয়াজ আওয়ার প্রোগ্রেসিভ। এত প্রোগ্রেসিভলি আমরা কাজ করেছি। এখন সেই ইউনিয়নে চলছে, আরও বড় হয়ে চলছে। আমি অ্যাক্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমি মজদুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আবার অ্যাক্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। সাইমালটেনিয়াসলি এই দুটোকে চালিয়েছি, একটা রিচ একটা পুয়ার। দের ইজ নো ক্লাস, দের ইজ নো পলিটিক্স। যতক্ষণ না পলিটিক্স যাবে ততক্ষণই প্রবলেম। এখন তো ছোট ছোট দেখছেন, ইউল টেক এ ভেরি হিউজ থিং, টাইম আসতে দিন, বুঝতে পারবেন। বলুন। Sir, you mentioned a very important part about politics entering every aspect of the industry. You mentioned Balasaheb Thackeray and how he, sort of agreed to what you said. But and from what you mentioned, from the times that you made your debut with the art house film, your own political journey also is very interesting, and from across ideology. So how do you sort of balance the two? How do you say no to politics within the industry while being a part of politics? It's a very important skill that perhaps many could learn. See, I do not mix up politics and films ever. এখানে যতজন আছেন তারা সবাই জানেন कि if I do films, I'll only do films. আপনার बीच में अगर माइक लेके बोलेंगे politics, I'll never answer. और जब पॉलिटिक्स करता हूँ, कोई फिल्म के लिए बात करें, आई जस्ट स्टॉप. सो दिस थिंग आई मेंटेन. आई वर्क विद एक्टर्स, दे आर माई अपोजिशन. बट आप उनसे पूछिएगा कि 1 मिनट 1 सेकंड भी कि आप दादा ने पॉलिटिक्स की बात की है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट. इफ यू डोंट मेंटेन, यू विल मिक्स अप, एंड मिक्स अप मीन्स प्रॉब्लम. Any regrets? 48 বছর কাটানোর পর এনি রিগ্রেটস, নাম্বার ওয়ান। আর নাম্বার ওয়ান, একটু ফ্র্যাঙ্কলি, যে আপনি কি মনে করেন যে আপনি আপনার এই পাওয়ার হাউস অফ পোটেনশিয়াল, এটাকে আপনি জাস্টিস করেছেন? ইউ কুড হ্যাভ অ্যাচিভড মাচ মোর কোয়ালিটি। Recently, I think I am doing justice. Recently, because I have been more concentrated on stardom. Then a superstar, when you become a superstar, then it is a much more hard work to hold on to this position. इस सुपरस्टार को पकड़ के रखने का ये और एक स्ट्रगल है. उसको स्ट्रगल किया, उसको जीता, फिर मेगा स्टार बना. मेगा स्टार का वो भी एक स्ट्रगल. ये चलता गया और आज जिस जगह मैं पहुंचा हूँ, आप लोग ही बोलते हैं कि लिविंग लेजेंड क्या क्या सब, बटवा बाकी रह गया रिग्रेट्स. रिग्रेट्स तो बहुत है लाइफ में, बट आई कैन नॉट मेंशन देम. रिग्रेट्स है, रिग्रेट्स क्यों नहीं रहेगा? जिंदगी अगर है तो रिग्रेट्स होगी. दादा, एनी फिल्म रिलेटेड रिग्रेट्स? नो, नथिंग. दो तीन ऐसे मोड़ आपकी लाइफ में, जिंदगी में, एक जोर से 2-3 ऐसे मोड़ आपकी लाइफ में, जिंदगी में, जो मोड़ आपको इस स्तर तक यहाँ पर लाए, उनके बारे में. मोड़ टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में अगर शुरू से बोलने जाऊँ सर, और 3 घंटा चला जाएगा. 2-3 बड़े मोड़. 3 घंटा चला जाएगा. सर मैं शुरू किया नोबडी, फिर C ग्रेड एक्टर बना, नोबडी, फिर B ग्रेड बना, तभी भी नोबडी, फिर B ग्रेड से A ग्रेड में हीरोइन सब रिफ्यूज कर दिया, नहीं काम करेंगे, हमें नोबडी. Then Zina Damanji came for my rescue. She said, "Why not? He is such a good-looking man. I'll work." कोई जी जीना जी मेरा पहले A ग्रेड में आने के उसको तोड़ा, उसके बाद never turn back. দাদা, আজকে ফালকে পাওয়ার পর, লাস্ট জিজ্ঞাসা করছি, ফালকে পাওয়ার পর এরকম কোনো মানুষ যাকে মিস করছেন, যিনি পৃথিবীতে নেই, এরকম? My dad and my mom, both
very kind person, but they are not here. But I'm very sure they are up there smiling. গোটা দেশ জুড়ে মিঠুন চক্রবর্তী ফ্যানেরা রয়েছে, শেষ প্রশ্ন ফ্যানেদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? আমি সব ডেডিকেট করে দিলাম তো আবারটা। They all fans are now dedication means they all are Phalke Award winner. পুজোর মুখে সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।